વેલકમ વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો આજે આપણે વિદ્યુતભારના જે ગુણધર્મો છે એની ચર્ચા કરીએ। આગળના લેક્ચરમાં આપણે વિદ્યુતભારનું પ્રેરણ કઈ રીતે થાય એ જોયું, જેમાં બે રીતો જોઈ હતી, ભૌતિક સંપર્ક દ્વારા અને ભૌતિક સંપર્ક વગર। તો હવે આપણે વિદ્યુતભારના જે ગુણધર્મો છે એ જોઈએ। તો વિદ્યુતભારના ગુણધર્મોમાં પહેલું કે ભાઈ વિદ્યુતભાર નો બેઝિક સરવાળો अथवा तो बादबाकी अदिश ने रीते थाय। कि विद्युतभार है एक एवी राशि है तो कि अदिश भौतिक राशि है, माटे एनी सरवाळो अने बादबाकी कई रीते थशे तो कि अदिश ने रीते। अदिश ने रीते एटले सिंपल आपणे जे गणितमां सरवाळो बादबाकी करीए ए रीते। उदाहरण तरीके के विद्युतभार मानो कि Q1 +5 कूलम है। अपने खबर है विद्युतभार धन पण होय अने ऋण पण होय। प्रोटोन नो विद्युतभार धन होय, इलेक्ट्रॉन नो विद्युतभार ऋण होय छे। Q2 मानो कि -3 कूलम है। उदाहरण तरीके ले गमे वेल्यू लखी शको। आ +10 कूलम है। Q4 -7 कूलम है। ओके, तो आनो बेसिक सरवाळो आपणे अदिश ने रीते थाय। बेसिक सरवाळो आपणे आरामथी करी शकीए कि भाई कुल विद्युतभार Q होय तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 माटे 5 -3 प्लस 10 -7 एटले केटलुं थशे तो कि 15। 15 मांथी आ केटला जाय 10 जाय ए तो केटला आवशे +5 कूलम। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों आरामथी तमे विद्युतभारनो बेसिक सरवाळो सिंपल सरवाळो बादबाकी करीने करी शको। हवे विद्युतभारनो नेक्स्ट गुणधर्म जोईए, जेमां आवशे विद्युतभारनुं क्वोंटमीकरण। तो टाइटल लखशुं विद्युतभारनुं क्वोंटमीकरण। तो क्वोंटमीकरण एटले शुं, एनी टोटल सेन्स जोईए आपणे। तो हवे आवशे विद्युतभारनुं क्वोंटमीकरण। क्वोंटमीकरण एटले शुं विद्यार्थी मित्रों, एनो मतलब शुं? क्वोंटमीकरण एटले विद्युतभार कुदरतमां क्या प्रकारे अस्तित्वमां छे। बीजो मीनिंग ए पण लई शको। क्वोंटमीकरणनो जे इंग्लिश वर्ड छे क्वोंटाइजेशन, एनो मतलब ए थाय के पेकेटना फॉर्ममां, एटले के पડીકાના फॉर्ममां। दाखला के 1 किलोनुं पડીકું, 2 किलोनुं पડીકું, 3 किलोनुं पડીકું, तमे अर्धो किलोनुं पડીકું अथवा तो 0.7 किलोनुं पડીકુं होय नहीं। दाखला कोई वस्तु है कां तो तमने 1 किलो मळे, कां तो 2 किलो मळे, कां तो 3 किलो मळे, ए रीते। तो विद्युतभार पण तमने आवी रीते पડીકાના स्वरूपमां ज मळे। कुदरतमां जे पण विद्युतभार मळे छे ए कोना स्वरूपमां मळे तमने? पડીકાના फॉर्ममां। कां तो तमने ई जेटलो विद्युतभार मळशे, ई एटले सपोज के इलेक्ट्रॉन अथवा तो प्रोटोननो विद्युतभार, कां तो +2E मळशे, कां तो +3E मळशे, कां तो +4E मळशे। आवो ज विद्युतभार तमने मळशे। जो इलेक्ट्रॉन होय तो -E, -2E, -3, -4E। तमने कुदरतमां तमे 4.5E आवो विद्युतभार तमने मळशे नहीं। एटले तमने पूर्णांकमां ज मळे, ईना पूर्णांकमां ज विद्युतभार तमने मळे। तो आ थई गयुं विद्युतभारनुं क्वोंटमीकरण। क्वोंटमीकरण एटले पेकेट फॉर्म। तो आपणे एनी वैज्ञानिक व्याख्या लखीए के भाई कुदरतमां मळी आवता बधा विद्युतभार ना कुदरत में मळी आवता बधा विद्युतभारना मूल्यों तेना मूलभूत विद्युतभार। मूलभूत विद्युतभार एटले कां तो इलेक्ट्रॉन कां तो प्रोटोन, बेनो विद्युतभार सेम ज होय। तेना मूलभूत विद्युतभारना शुं होय? पूर्ण गुणांकमां होय छे। एटले के आपणे एने मैथमेटिकल लखवुं होय तो शुं लखी शकीए कि कुल विद्युतभार Q, कोई पण द्रव्यनो कुल विद्युतभार Q बराबर शुं थशे तो कि Ne, ज्यां N एटले शुं थाय तो पूर्णांक संख्या 1 2 विद्युतभार ना होय तो 0 थी लखी शको 0 1 2 3 4 अप टू N। तो આવી રીતે વિદ્યુતભાર તમને
કેવો મળશે તો કે આ પ્રકારનો 0. જો પ્રોટોન હશે તો વિદ્યુતભાર તમને કુદરતમાં કાં તો E મળશે, કાં તો 2E જેટલો મળશે, કાં તો 3E જેટલો મળશે, અપ ટુ +NE જેટલો મળશે. અને જો ઇલેક્ટ્રોન હશે તો કાં તો વિદ્યુતભાર તમને -E જેટલો મળે, -2E મળે, -3E મળે. આ પ્રકારનો વિદ્યુતભાર તમને કુદરતમાં મળે. તમને એમ થાય કે મારે 3.5E જેટલો મળશે મને, તો કે ના મળે. તો આવો વિદ્યુતભાર કુદરતમાં જ અસ્તિત્વમાં છે નહીં. તમને વિદ્યુતભાર તમને એમ થાય કે 5.5E જેટલો મળે મને, તો કે ના મળે. તો 5.5 ઇલેક્ટ્રોન કુદરતમાં જ અસ્તિત્વમાં છે નહીં. તો કુદરતમાં જે વિદ્યુતભાર છે એ ઈના કેવો છે? પૂર્ણ ગુણાંકમાં જ. તો ઈ છે ને એ નાનામાં નાનો વિદ્યુતભાર છે. જે આપણે ખ્યાલ છે ઈનું મૂલ્ય કેટલું હોય? ઇલેક્ટ્રોનના વિદ્યુતભારનું મૂલ્ય કેટલું હોય? તો કે -1.6 × 10⁻19 કુલમ. અને જો પ્રોટોન હોય તો એટલો જ હોય, +1.6 × 10⁻19 કુલમ. જેને બંનેના આપણે ઈ તરીકે સિમ્બોલ લીધો છે. બરાબર. તો વિદ્યુતભાર છે એ કુદરતમાં નાનામાં નાનો વિદ્યુતભાર કેટલો છે? તો કે 1.6 × 10⁻19 કુલમ. કાં તો એના 2 ગણા હોય, કાં તો એના 3 ગણા હોય, કાં તો એના 4 ગણા હોય. એના 5.5 ગણા કે 7.5 ગણા કે એ પ્રકારનું હશે નહીં. તો આવી રીતે વિદ્યુતભાર છે એ કુદરતમાં પેકેટના સ્વરૂપમાં એટલે કે ક્વોન્ટમીકરણના સ્વરૂપમાં મળે. તો વિદ્યુતભારનું એ સતત મૂલ્ય એનું છે નહીં. આ મૂલ્ય એનું કેવા કહેવાય? અસતત મૂલ્ય કહેવાય. E 2E 3 એ કેવું થયું? અસતત. જો તમને 0, 0.1, 0.2, 0.3 આવું મળે તો એ સતત કહેવાય. પણ આ વિદ્યુતભાર કેવો છે? અસતત, જેને આપણે ક્વોન્ટમીકરણ શબ્દ વાપરીએ. તો કોઈ પણ વિદ્યુતભાર તમારે ઉમેરવો હોય કોઈ પણ પદાર્થમાં તો ઈના સ્વરૂપમાં ઉમેરી શકો, અથવા તો ઈના સ્વરૂપમાં શું કરી શકો? બહાર કાઢી શકો. તો આ રીતે વિદ્યુતભારનું ક્વોન્ટમીકરણ છે એ સૌપ્રથમ જે લેનાર વૈજ્ઞાનિક છે એ માઇકલ ફેરેડે હતો. કે ભાઈ વિદ્યુતભાર છે આવી રીતે પેકેટના ફોર્મમાં કુદરતમાં હોય છે. જે સૌપ્રથમ માહિતી કોણે આપી હતી? તો કે માઇકલ ફેરેડે. ત્યારબાદ 1912માં મિલિકન નામના વૈજ્ઞાનિકે ક્વોન્ટમીકરણ સાબિત કર્યું, જે મિલિકન ઓઇલ ડ્રોપ એક્સપેરિમેન્ટ તરીકે માનવામાં આવે છે કે એનો એક્સપેરિમેન્ટ છે. તો એ ઓઇલ ડ્રોપ એક્સપેરિમેન્ટ છે એ આપણે માત્ર જાણકારી માટે જોઈએ, જે મિલિકલે કરેલો છે. તો હવે લખશું મિલિકલ ઓઇલ ડ્રોપ એક્સપેરિમેન્ટ, જેના દ્વારા ક્વોન્ટમીકરણ આપણે સમજી શક્યા. તો એ માત્ર તમારે જાણકારી માટે જ લઈએ. ઈસવીસન 1912 મિલિકન ઓઇલ ડ્રોપ એક્સપેરિમેન્ટ. તો એમાં કઈ રીતના છે? તો એણે એક આવી રીતે ઓઇલનો સ્પ્રે કરવા માટે ઓઇલ પંપ લીધો. અહીંથી પંપ કરે એટલે ઓઇલના આવી રીતે શું થાય? ડ્રોપ. માટે ડ્રોપ એટલે બૂંદો. માટે આપણે ઓઇલ ડ્રોપ એક્સપેરિમેન્ટ કરીએ. નાના નાના શું થાય? બૂંદો. એકદમ નાના નાના બૂંદો. અહીંયા આવી રીતે ઋણ પ્લેટ રાખેલી હોય છે, બેટરી સાથે જોડેલી હોય. આ બેટરીનો ઋણ આપેલો હોય અહીંયા, અને અહીંયા બેટરીનો ધન ધ્રુવ સાથે જોડેલી હોય. આ બેટરી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એના વોલ્ટેજ ચેન્જ કરી શકીએ આપણે. એ પ્રકારની બેટરી હોય છે. અહીંથી આવી રીતે એક્સરે આપવામાં આવતો હોય છે, અને અહીંયા છે એ આ ડ્રોપ છે અહીંયા આવશે એ જોવા માટે શું રાખેલું હોય છે? તો કે માઇક્રોસ્કોપ, જેને અહીંથી આપણે જોવાનું છે. ઓકે, હવે કઈ રીતે એક્સપેરિમેન્ટ થાય છે જો. આ બૂંદો છે એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો વિદ્યુતભાર હોતો નથી.
એટલે આ બૂંદો છે ડાયરેક્ટ ક્યાં પડશે? નીચે પડશે. અમુક બૂંદો અહીંયા પડશે, આ પ્લેટ છે, આ બૂંદો ડાયરેક્ટ ક્યાં પડશે? આવી રીતે નીચે. ઓકે, કેમ કે એમાં કોઈ વિદ્યુતભાર છે નહીં, એટલે જે પણ અહીંથી સ્પ્રે કરો આ બૂંદો આવશે ડાયરેક્ટ ક્યાં પડશે? નીચે. હવે જો તમે અહીંથી એક્સરેને ઓન કરો તમે, તો અહીંથી એક્સરે આવી રીતે જાય. એક્સરે આવે એટલે એક્સરેમાંથી બૂંદ પાસ થાય, તો એક્સરે શું કરે? તો કે બૂંદ છે ઓઇલનું એને શું કરે? આયનીકરણ કરી નાખે અને એમાંથી ઇલેક્ટ્રોનને શું કરે? બહાર કાઢે. એટલે ઇલેક્ટ્રોન અમુક ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન કરે, અમુક ઇલેક્ટ્રોન શું કરે? છોડે. એટલે આ બૂંદ છે કેવું થઈ જાય? ધન વિદ્યુતભારિત થઈ જાય. માનો કે એક સિંગલ કોઈ બૂંદ લઈ લે આ રીતે, જે કેવું થઈ જાય? આવી રીતે ધન વિદ્યુતભારિત. હવે ધન વિદ્યુતભારિત થાય એટલે ધન વચ્ચે શું લાગે? અપાકર્ષણ. એક તો એનું વજન બળ mg નીચે લાગે, અને અપાકર્ષણ બળ કઈ તરફ લાગે? ઉપર તરફ બળ લાગશે. માનો કે અપાકર્ષણ બળ F છે. આ ઉપરાંત હજી એક પણ બીજું બળ લાગે, કેમ કે હવાની હાજરી હોય એટલે શ્યાનતા બળ પણ લાગશે આવી રીતે, જેને આપણે Fs વડે દર્શાવી દઈએ. તો ઉપર શ્યાનતા બળ લાગશે અને વિદ્યુતીય અપાકર્ષણ બળ લાગશે, અને એટલું જ નીચે કયું બળ લાગશે? mg બળ. હવે આ બૂંદ છે એ તમારું કેવું થઈ જાય? તો કાંઈ સ્ટેબલ એટલે કે સ્થિર થઈ જાય. એ પ્રમાણે તમારે વોલ્ટેજ ચેન્જ કરવાના છે. તો આ બૂંદ છે એ માઇક્રોસ્કોપ વડે તમે શું કરી શકો? એને જોઈ શકો. ધ્યાન આપજો. આ બૂંદ છે અહીં પડતું હોય, આના દ્વારા શું થઈ જાય? ચાર્જ થઈ જાય, એના ઉપર ધન આવી જાય, ધન વચ્ચે અપાકર્ષણ લાગે, એટલે નીચે આવતું હોય તો એક સ્થિતિ અટકી જવાનું. એ વોલ્ટેજ એ રીતે આપણે ચેન્જ કરવાના, જેથી કરીને જેટલું બળ નીચે mg થાય ને એટલું જ ઉપર કયું બળ થયા? અપાકર્ષણ બળ પ્લસ શ્યાનતા બળ થાય. એ રીતે તમારે વોલ્ટેજ ચેન્જ કરવાના. અને જે બૂંદ છે એ અહીંયા આવી રીતે અટકી જાય, જે તમે માઇક્રોસ્કોપ વડે શું કરી શકો? જોઈ શકો. તો આ સ્થિતિ ઉપરથી Fs પ્લસ Fe ઇઝ ઇક્વલ ટુ mg. હવે Fe બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો QE થાય, જ્યાં E એટલે આની વચ્ચેનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર, જે આગળ આપણે આવશે, અત્યારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. બરાબર શું થાય? mg. અને એનો ઉપયોગ કરી અને તમે Q મેળવી શકો. બરાબર. અને Q છે એ તમને હંમેશા કયા પ્રકારનો મળે? શા માટે આવું કરવાનું કારણ શું? કે બૂંદ છે એકદમ નાનું હોય એટલે એના ઉપર વિદ્યુતભાર છે એકદમ સૂક્ષ્મ હોય, અને એ વિદ્યુતભાર માપતા કેવો મળ્યો તમને? E, 2E, 3E, 4E આ પ્રકારનો મળ્યો. તો આના ઉપરથી મિલેકને કીધું કે વિદ્યુતભાર છે એ હંમેશા ઈના કેવો હોય? પૂર્ણ ગુણાંકમાં. આ પ્રયોગ છે માત્ર જાણકારી પુત્ર છે, તમારી જિજ્ઞાસા માટે આ પ્રયોગ લઈ શકો. તો આ વિદ્યુતભાર છે એ કયા પ્રકારનો મળ્યો? તો કે પ્લસ ઓર માઇનસ ઇલેક્ટ્રોન હોય તો પ્લસ, અને પ્રોટોન હોય તો પ્લસ, અને ઇલેક્ટ્રોન હોય તો માઇનસ, એની પ્રકારનો. તો આવી રીતે વિદ્યુતભારનું ક્વોન્ટમીકરણ તમે સમજાવી શકો. ઓકે, આગળ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિદ્યુતભારનું ક્વોન્ટમીકરણ છે એમાં દળનું પણ ક્વોન્ટમીકરણ છે થતું હોય છે. દળ કયા પ્રકારે અસ્તિત્વમાં છે? તો હજી સુધી દળનું ક્વોન્ટમીકરણ કોઈ પણ વાત સમજાવી શક્યો નથી. આ ઉપરાંત વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ખ્યાલ છે કે દ્રવ્ય છે એ અણુઓનું બનેલું હોય. અણુ છે એ કોના બનેલા હોય? પરમાણુ. અને પરમાણુ છે કોના બનેલા હોય? પ્રોટોન, ઇલેક્ટ્રોન, ન્યુટ્રોન અને ઇલેક્ટ્રોન. એમાં જે પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન છે એ પણ એનાથી નાના કણો છે, જેમાં આવશે ક્વાર્ક્સ. એ કોનો બનેલા છે? ક્વાર્ક્સના બનેલા છે. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો ક્વાર્ક્સ છે એના બે પ્રકાર છે, અપ ક્વાર્ક્સ અને ડાઉન ક્વાર્ક્સ. અપ ક્વાર્ક્સ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એના જે વિદ્યુતભારનું મૂલ્ય +2/3E જેટલું છે, અને ડાઉન ક્વાર્ક્સ છે એના વિદ્યુતભારનું મૂલ્ય કેટલું છે? તો કે -1/3. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ક્વાર્ક્સ એક પ્રકારના કણ જ છે, અપ ક્વાર્ક્સ અને ડાઉન ક્વાર્ક્સ. મેં તમને કીધું પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન એ કોના બનેલા છે? ક્વાર્ક્સના. અને આવા ક્વાર્ક્સ બે પ્રકારના છે, અપ ક્વાર્ક્સ અને ડાઉન ક્વાર્ક્સ. અપ ક્વાર્ક્સના વિદ્યુતભારનું મૂલ્ય કેટલું છે? +2/3, અને ડાઉન ક્વાર્ક્સ
એના વિદ્યુતભારનું મૂલ્ય કેટલું છે તો કે -1/3. તો આવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ક્વાર્ક્સ ભેગા થઈ અને પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન બનાવે. પ્રોટોન ન્યુટ્રોન ઇલેક્ટ્રોન ભેગા થઈને પરમાણુ, પછી અણુ, અને આવી રીતે કોઈ આપણે દ્રવ્ય છે એ બનતું હોય. ઓકે, હવે કેટલાક ક્વાર્ક્સ મળીને પ્રોટોન ન્યુટ્રોન બનાવે. તો આપણે ખ્યાલ છે કે પ્રોટોન છે એનો વિદ્યુતભાર કેટલો હોય તો કે +E બરાબર આમ પણ લખી શકો 1.6 × 10⁻19 કુલમ. તો કેટલા અપ ક્વાર્ક્સ નાખીએ કેટલા ડાઉન નાખીએ તો એનો વિદ્યુતભાર આટલો થાય. અપ ક્વાર્ક્સનો વિદ્યુતભાર +2/3 છે, ડાઉનનો કેટલો છે -1/3. તો પ્રોટોનનું જે બંધારણ છે એ UUD પ્રકારનું છે. શા માટે? યુ એટલે અપ, યુનો અપ માટે યુ અને ડાઉન માટે ડી રાખશું આપણે. તો પ્રોટોનનું જે બંધારણ છે UUD પ્રકારનું, એટલે અપ, બે એમાં અપ ક્વાર્ક્સ હોય અને એક ડાઉન ક્વાર્ક્સ હોય. બે અપ ક્વાર્ક્સ હોય એટલે +2/3 વત્તા +2/3. અને એક ડાઉન છે એટલે શું આવશે -1/3. બે અપ ક્વાર્ક્સ છે એનું વિદ્યુતભારનું મૂલ્ય આટલું છે, એક ડાઉન છે એટલે આટલું, એટલે 2 ને 2 4, 4 માંથી 1 જાય તો 3, એટલે 3/3 E આવશે, એટલે 3 ઉડી જાય એટલે +E, જે આપણા કોના વિદ્યુતભારનું મૂલ્ય છે પ્રોટોનનું. તો આવી રીતે પ્રોટોન છે એ કઈ રીતે બન્યો હોય તો કે એમાં આવી રીતે બે અપ ક્વાર્ક્સ હોય અને એક શું હોય આવી રીતે ડાઉન ક્વાર્ક્સ, અને એના વચ્ચે આવી રીતે ગ્લુઓન શું કરતો હોય, પમ્પિંગ કરતો હોય. ગ્લુઓન છે એનાથી પણ નાનો કણ છે જે ક્વાર્ક્સને શું કરી રાખે, જોડી રાખે. તો બે અપ ક્વાર્ક્સ ને એક ડાઉન ક્વાર્ક્સ ભેગો મળીને શું બનાવશે, પ્રોટોન. એવી રીતે ન્યુટ્રોનનું બંધારણ શું? ન્યુટ્રોનનું બંધારણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ન્યુટ્રોન છે એ વિદ્યુત દ્રષ્ટિએ તટસ્થ છે, એમાં કોઈ પ્રકારનો વિદ્યુતભાર નથી. તો આને કઈ રીતે જોઈન્ટ કરશું જેથી કરીને એ કેવો બને તો કે ચાર્જલેસ, એટલે વિદ્યુતભાર રહિત બને. તો એક અપ ક્વાર્ક્સ રાખીએ અને બે ડાઉન રાખીએ તો વિદ્યુતભાર કેવો થઈ જાય, 0. તો એનું બંધારણ છે એ UDD પ્રકારનું છે. શા માટે? કે અપ રાખો એટલે +2/3E, બે ડાઉન રાખો એટલે -1/3E, -1/3E, એટલે 2 અને -2 કેવું થાય, 0. એટલે કે ન્યુટ્રોનનો વિદ્યુતભાર કઈ રીતે આવી જાય, એટલો 0. ન્યુટ્રોનનું જે બંધારણ છે એમાં બે આવી રીતે શું હોય, ડાઉન ક્વાર્ક્સ હોય અને એક શું હોય, અપ ક્વાર્ક્સ હોય, અને એવી રીતે આવી રીતે ગ્લુઓન પમ્પિંગ પણ કરતો હોય. તો આવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો ન્યુટ્રોનનું જે બંધારણ છે UDD પ્રકારનું હોય, પ્રોટોનનું જે બંધારણ છે UUD પ્રકારનું હોય. તો આવા ક્વાર્ક્સ ભેગા મળી અને મેં કીધું એમ પ્રોટોનને શું બનાવે, ન્યુટ્રોન બનાવે. અને પ્રોટોન ન્યુટ્રોન ભેગા મળી અને શું બનાવે, અને ઇલેક્ટ્રોન ભેગા મળીને શું બનાવે, પરમાણુ અને અણુ અને દ્રવ્ય. આ પ્રકારની રચના હોય છે. તો આ થઈ ગયું વિદ્યાર્થી મિત્રો વિદ્યુતભારનું ક્વોન્ટમીકરણ. તો આપણે શું સમજ્યા ક્વોન્ટમીકરણમાં કે કુદરતમાં જે વિદ્યુતભાર મળે એ પેકેટના ફોર્મમાં જ મળે, એટલે કે કુદરતમાં મળી આવતા બધા વિદ્યુતભારનું મૂલ્ય તેમના મૂળભૂત વિદ્યુતભાર એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોનના કેવો હોય, પૂર્ણ ગુણાંકમાં જ હોય છે. એટલે કે દ્રવ્યનો કુલ વિદ્યુતભાર Q બરાબર કેટલો થાય, Ne, જ્યાં N એટલે શું થાય, પૂર્ણાંક સંખ્યા, અને E એટલે 1.6 × 10⁻19 કુલમ. પછી શું સમજ્યા આપણે કે કોઈ પણ પદાર્થમાં વિદ્યુતભાર ઉમેરવો હોય તો Eના ફોર્મમાં જ ઉમેરી શકાય અથવા Eના ફોર્મમાં જ એને બહાર કાઢી શકાય. ત્યારબાદ શું સમજ્યા આપણે કે વિદ્યુતભારનું ક્વોન્ટમીકરણ સૌપ્રથમ કોણે આપ્યું તો કે માઇકલ ફેરેડે. ત્યારબાદ એનો જે પ્રયોગમાં એક્સપેરિમેન્ટલી કોણે પ્રૂવ કર્યું તો કે મિલિકને, જેને આપણે મિલિકન ઓઇલટ્રોપ એક્સપેરિમેન્ટ જોયું. ત્યારબાદ શું જોયું તો કે દ્રવ્ય છે પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન છે ક્વાર્ક્સના બનેલા હોય. ક્વાર્ક્સ કેટલા પ્રકારના હોય તો કે બે પ્રકારના, અપ ક્વાર્ક્સ અને ડાઉન ક્વાર્ક્સ. અપ ક્વાર્ક્સનું મૂલ્ય કેટલું હોય, એના વિદ્યુતભારનું મૂલ્ય કેટલું હોય, +2/3. ડાઉન ક્વાર્ક્સનું વિદ્યુતભારનું મૂલ્ય કેટલું હોય, -1/3. અને એના ઉપરથી પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોનના શું જોયા, બંધારણ. વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારી જાણકારી માટે કે ક્વાર્ક્સ છે એ એકલો અસ્તિત્વમાં હોતો નથી. એ ટૂંકમાં જેવી રીતે ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોન એ હવામાં અથવા તો જે તે કન્ડિશનમાં
મળી શકે આપણે, ક્વાકસી રીતે આપણે મળી શકે નહીં. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિદ્યુતભારના ક્વોન્ટમીકરણના આધારે જે પણ એમસીક્યુ પૂછાતા હોય એ આપણે જોઈ લઈએ, જે બોર્ડમાં પણ પૂછાતા હોય અને અલગ અલગ નીટ અને જેડબલ્યુ એક્ઝામ એમાં પૂછાતા હોય એવા ક્વેશ્ચન આપણે લઈ લઈએ. આધારિત દાખલા અથવા તો એમસીક્યુ. ઓકે, આપણે ખ્યાલ છે કે કોઈ પણ દ્રવ્ય ઉપરનો કુલ વિદ્યુતભાર ક્યુ બરાબર કયા પ્રકારનો હોય તો કે NE. તમને એમ કહી દઈ કે કોઈ પદાર્થ છે, લાકડી કે લોખંડનો સળિયો છે, કોઈ લોખંડનો શું છે આવી રીતે સળિયો, અને એ સળિયા ઉપર જે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા છે તમને એમ કહી દે કે 10⁻28 kg છે. કોની ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા? તમને એમ કહે કે તો એ સળિયા ઉપર રહેલો વિદ્યુતભાર મેળવો. શું કીધું? એક લોખંડનો સળિયો, એના ઉપર રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી છે તો કે 10⁻28 છે. તો એના ઉપર રહેલો વિદ્યુતભાર મેળવો. તો આપણે ખબર છે કે દ્રવ્યોનો કુલ વિદ્યુતભાર Q સળિયા ઉપરનો બરાબર શું થાય? NE. હવે અહીંયા સંખ્યા કેટલી છે તો કે 10⁻28 ગુણ્યા ઇલેક્ટ્રોનનો વિદ્યુતભાર કેટલો થાય તો કે -1.6 ગુણ્યા 10 ની માઇનસ કેટલી થાય? 19. એટલે -1.6 ગુણ્યા 28 માંથી 19 જાય તો કેટલા આવશે તો કે 9 +9 કુલમ. તો આવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આરામથી એ તમે વિદ્યુતભાર મેળવી શકો કે ભાઈ લોખંડના સળિયા ઉપર કેટલો વિદ્યુતભાર હશે તો કે -1.6 ગુણ્યા 10 ની +9 કુલમ. તો આવી રીતે તમે વિદ્યુતભાર મેળવી શકો. તમને આ રીતે કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછે, તમારું ઉદાહરણ નંબર 2 છે, તો એમાં તમને કીધું કે 250 ગ્રામ પાણીમાં, 250 ગ્રામ લખ્યું નથી તો તમારે અહીંયા લખી નાખવાનું છે કે 250 ગ્રામ પાણીમાં પ્રોટોનનો વિદ્યુતભાર કેટલો હોય? વિદ્યાર્થી મિત્રો, પાણી છે એના ઉપર ચોખ્ખો વિદ્યુતભાર 0 હોય, કારણ કે જેટલો એમાં ધન વિદ્યુતભાર હોય એટલો શું હોય? ઋણ વિદ્યુતભાર. એટલે પાણીમાં ચોખ્ખો વિદ્યુતભાર કેવો હોય? 0 જ હોય. પણ તમારે અહીંયા પાણીમાં રહેલા ધન વિદ્યુતભાર મેળવવાનો છે પ્રોટોનનો. તો આપણે શું કરવું પડશે? 250 ગ્રામ પાણીમાં પ્રોટોનની સંખ્યા મેળવવી પડશે. તો સંખ્યા મળી જાય તો આપણે શું મળી જાય તો કે આરામથી વિદ્યુતભાર મળી જાય. તો 250 ગ્રામ પાણીમાં ધન વિદ્યુતભાર મેળવો. તો આપણે 250 ગ્રામ પાણીમાં પ્રોટોનની સંખ્યા મેળવવી પડશે. તો કઈ રીતે મળશે? તો પહેલાં તો આપણે ખ્યાલ છે H2O પાણી, એનો પરમાણુ ભાર કેટલો થાય? અણુભાર કેટલો થાય? એ અણુ છે. અણુભાર કેટલો થાય એનો? H એટલે 2 ગ્રામ અને O એટલે 16 ગ્રામ, એટલે કેટલા થાય? 18 ગ્રામ. ઓક્સિજન 8 16 અને હાઇડ્રોજન 1 1, 2 છે એટલે 1 ગ્રામ + 1 ગ્રામ 2 ગ્રામ + 16 ગ્રામ એટલે 18 ગ્રામ. એટલે પાણીનો અણુભાર કેટલો થાય? 18 ગ્રામ. તો તમે 18 ગ્રામ પાણી લ્યો તો ખ્યાલ છે એમાં પાણીના અણુઓની સંખ્યા કેટલી હોય? 6. એવોગેડ્રો આંક જેટલી, 6.022 × 10 ની 23 જેટલી હોય. એટલા શું હોય? પાણીના અણુઓ હોય. પણ આપણી પાસે ત્યાં કેટલું પાણી છે તો કે 250 ગ્રામ પાણી છે. તો એમાં એની પાણીના અણુઓની સંખ્યા કેટલી? ધ્યાન આપજો. પહેલાં આપણે અણુની સંખ્યા મેળવી લઈએ. તો અણુની સંખ્યા આવશે n બરાબર 250 ગુણ્યા 6.022 ગુણ્યા 10 ની 23 ના છેદમાં 18. તો આપણે કેલ્સીનો ઉપયોગ કરી મેળવીએ 250 ગુણ્યા 6.022 ભાગ્યા 18. તો એ આવશે 83.64 ગુણ્યા 10 ની
આવશે 23. આટલા શું હશે? પાણીના અણુઓની સંખ્યા આવી. ધ્યાન આપજો. H2O ની સંખ્યા. તો 250 ગ્રામ પાણીમાં આટલા શું હશે? પાણીના અણુઓ હશે. હવે એક અણુમાં કેટલા પ્રોટોન હોય? અહીંથી અહીંયા દાખલો લઈ લઈએ આપણે. પાણીના એક અણુમાં પ્રોટોનની સંખ્યા કેટલી હોય? તો હાઇડ્રોજનમાં કેટલી હોય? પ્રોટોનની સંખ્યા 1 હોય. એટલે 2 હાઇડ્રોજન છે એટલે 2 પ્રોટોન. અને ઓક્સિજનમાં કેટલા પ્રોટોન હોય? 8 પ્રોટોન. એટલે એક અણુમાં કેટલા પ્રોટોન હોય? 10. તો હાઇડ્રોજનના પાણીના એક અણુમાં પ્રોટોનની સંખ્યા કેટલી હોય? 10 હોય. આપણી પાસે એવા કેટલા અણુ છે? તો કે આટલા અણુ છે. માટે 250 ગ્રામ પાણીમાં પ્રોટોનની સંખ્યા કેટલી થાય? તો કે સ્મોલ n બરાબર 10 × n. કેમ કે n એટલે શું છે? પાણીના અણુઓની સંખ્યા. 250 ગ્રામ પાણીમાં આટલા બધા અણુ હોય ને એક પાણીના અણુમાં કેટલા હોય? 10 પ્રોટોન હોય. તો કેટલા થાય ટોટલ? ટોટલ પ્રોટોનની સંખ્યા કેટલી થાય? 10 × n. n એટલે અણુની સંખ્યા. તો 10 × 83.64 × 10⁻²3. એટલે કે 83.64 × 10 કેટલી થાય? તો કે 24. તો આ મળી ગઈ આપણે પ્રોટોનની સંખ્યા. માટે ધન વિદ્યુતભાર કેટલો થાય? Q બરાબર A ની. એટલે કે n ની સંખ્યા આપણે મળી ગઈ 83.64 × 10⁻²4 ગુણ્યા 1.6 × 10⁻19. તે ગુણાકાર કરીએ 83.64 ગુણ્યા 1.6 તો એ આવશે 133.8. ગુણ્યા 10 ની કેટલી આવશે? તો કે 24 માંથી 19 જાય તો કેટલા આવશે? તો કે 5. માટે 1.33 ગુણ્યા 10 ની કેટલી આવશે? અથવા 34. 3 પછી 8 છે એટલે 1.34 ગુણ્યા 10 ની કેટલી આવશે? તો કે 7 કુલમ. તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રોટોન એટલે કે પાણી 250 ગ્રામ પાણીમાં તમે ધન વિદ્યુતભાર મેળવી શકો. ઓકે. તમને પૂછે કે ભાઈ 1 કિલો બરાબર પાણીની જગ્યાએ તમને પૂછે કે ભાઈ 1 કિલો લોખંડમાં લોખંડ એટલે કયું? તો કે Fe2656 1 કિલો લોખંડમાં ઇલેક્ટ્રોનનો વિદ્યુતભાર ગણો. વિદ્યાર્થી મિત્રો 1 કિલો લોખંડ છે વિદ્યુત દ્રષ્ટિએ તટસ્થ હોય કે જેટલા એમાં પ્રોટોન હોય એટલા શું હશે? ઇલેક્ટ્રોન. પણ તમને અહીંયા શું કીધું કે ખાલી ઇલેક્ટ્રોનનો વિદ્યુતભાર ગણો. એટલો પ્રોટોનનો પણ હશે. તો ઇલેક્ટ્રોનનો વિદ્યુતભાર ગણવા માટે એમાં ઇલેક્ટ્રોનની શું છે? સંખ્યા જોઈએ. 1 કિલો લોખંડમાં ઇલેક્ટ્રોનની કેટલી સંખ્યા હોય ને એ આપણે મેળવવી પડે. તો કઈ રીતે મળશે? તો પહેલાં આપણે 1 કિલો લોખંડમાં Fe એટલે કે લોખંડના અણુઓની શું મેળવી લઈએ? સંખ્યા મેળવી લઈએ. અણુ નહીં પણ પરમાણુ, કેમ કે સિંગલ પરમાણુ હોય છે એમાં. તો આપણે ખ્યાલ છે કેમેસ્ટ્રીમાં આપણે જોઈએ જ છે કે 56 એટલે શું? તો કે 56 ગ્રામ લઈએ આપણે 56 ગ્રામ. તો એમાં લોખંડના પરમાણુની સંખ્યા કેટલી થાય? તો કે 6.022 × 10⁻23 થાય. તમે 56 ગ્રામ જો લોખંડ લ્યો તો એમાં Fe ની સંખ્યા એટલે લોખંડના પરમાણુની સંખ્યા કેટલી થાય? 6.022 × 10⁻23. તો આપણી પાસે ત્યાં કેટલા ગ્રામ છે? 1 કિલો એટલે કે 1000 ગ્રામ છે. 1000 ગ્રામ લોખંડમાં લોખંડના પરમાણુની સંખ્યા કેટલી થાય? તો લોખંડના પરમાણુની સંખ્યા મળશે તમને n બરાબર શું થાય? તો કે 1000
ગુણ્યા 6.022 ગુણ્યા 1023 ના છેદમાં 56. તો એ આવશે 1000 ગુણ્યા 6.022 ભાગ્યા 56. તો એ આવશે 107 ગુણ્યા 0.54 ગુણ્યા 10 ની કેટલી આવશે તો કે 23. આટલા શું હશે તો કે પરમાણુ. હવે લોખંડનો એક પરમાણુ લ્યો તો એમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી તો કે એ તટસ્થ છે અહીંયા, એટલે 26 પ્રોટોન હોય અને એટલા જ શું હોય ઇલેક્ટ્રોન. તો લોખંડનો એક તમે પરમાણુ લ્યો તો એમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી હોય 26 હોય. તો આટલામાં કેટલી ખ્યાલ આવ્યો તમને? તો આરામથી લખી શકીએ આપણે કે 1 kg Feમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી થાય તો કે 26 ગુણ્યા કેટલી થાય n, એટલે કે n બરાબર 26 × n. આ n એટલે શું છે તો કે 1 kg Feમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા બરાબર 26 × શું થાય n, કે n એટલે શું છે તો કે પરમાણુની સંખ્યા અને 26 એટલે એક પરમાણુમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા. મારી ટોટલ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી થાય n બરાબર 26 × n. માટે વિદ્યુતભાર કેટલો થાય q બરાબર Ne, અને n એટલે કેટલું છે આપણે આ મૂકી દઈએ 26 ગુણ્યા n 107.54 ગુણ્યા 1023. તો અહીંયા મૂકી દઈએ આપણે 26 ગુણ્યા 107.54 ગુણ્યા 1023 ગુણ્યા ઇલેક્ટ્રોનનો વિદ્યુતભાર કેટલો હોય તો કે -1.6 ગુણ્યા 10⁻19. તો આપણે ફટાફટ ગુણાકાર કરીએ. 26 ગુણ્યા 107.54 ગુણ્યા 1.6 તો એ આવશે 4473.66 ગુણ્યા 10 ની કેટલી આવશે તો કે 23 માંથી 19 જાય તો 4, એટલે કે 4.4 પછી આવશે 7, એટલે 4.5 ગુણ્યા 10 ની કેટલી તો કે 1 2 ને 3 એડ કરી નાખો એટલે 7. આ રીતે ઋણ આવશે કે ઇલેક્ટ્રોન છે એટલે આગળ શું આવશે ઋણ માઇનસ. તો આવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો 1 કિલો Feમાં તમે ઇલેક્ટ્રોનને કારણે જે વિદ્યુતભાર છે એ મેળવી શકો, એટલો જ વિદ્યુતભાર પ્લસ પણ હોય. ઓકે, તો આવી રીતે આ પ્રકારની MCQ પૂછાય. તો અહીંયા સુધી રાખીએ. નેક્સ્ટ આપણે પીરિયડમાં આપણે વિદ્યુતભારનું શું જોવાના સંરક્ષણ. તો અહીંયા સુધી રાખીએ. બાય બાય, ટેક કેર.